کیا واقعہ ہی 8,500 کمانے والا شخص غریب نہیں ہے؟ کیا واقعہ ہی 10,000 کمانے والا شخص غریب نہیں ہے؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں۔ میاں شہباز شریف صاحب ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں۔ میاں شہباز شریف صاحب ذرا نظر ثانی فرمائیں نا، ذرا نظر ڈالیں نا کہ ایک مزدور بندہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سارا دن وہ دھوپ کے اندر محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، پھر جب وہ شام کو واپس لوٹتا ہے چند 100 روپیہ لے کے، تو اس کے بیوی بچے اس کے منتظر ہوتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس مزدور بندے نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اب اس مزدور بندے نے اپنے بجلی کا بل بھی اتارنا ہے، اب اس مزدور بندے نے اپنے بیوی بچوں کو کپڑے وغیرہ بھی لے کے دینے ہیں، اب اس مزدور بندے نے اپنے بچوں کی فیس بھی ادا کرنی ہے، اب اس مزدور بندے نے اپنے گھر کے اخراجات کو بھی ہینڈل کرنا ہے۔ تقریباً کم سے کم ایک غریب گھر کا خرچہ ماہانہ 20 سے 25 ہزار ہو جاتا ہے کم سے کم۔ جس طرح مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اتنا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے خرچہ۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ مزدور بندہ غریب بھی نہیں ہے، 8,500 کمانے والا شخص وہ مزدور ہے، وہ غریب بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 8,500 کمانے والا مزدور اس 8,500 کو کہاں کہاں خرچ کرے، کہاں کہاں صرف کرے، کہاں کہاں لگائے؟ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، وہ اپنے بیوی بچوں کو میڈیسن وغیرہ لے کے دے، وہ اپنے بیوی بچوں کو کپڑے وغیرہ لے کے دے، وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرے، وہ اپنی بجلی کا بل ادا کرے۔ اور بل اس کو کتنا آتا ہے؟ 8,500 کمانے والے شخص کو بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ 10,000، 15,000، 20,000۔ اب بتائیں کہ یہ بندہ 8,500 کو کہاں کہاں تقسیم کرے، کہاں کہاں صرف کرے؟ بجلی کا بل ادا کرے، بچوں کی فیس ادا کرے، اپنے گھر کے اخراجات کا ماہانہ بل اتارے، کیا کرے؟ جب کہ یہ غریب بھی نہیں ہے، 8,500 کمانے کے بعد یہ غریب بھی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو اگر اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو کسی سے بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ ایک غریب گھر کا خرچہ کتنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، بھلا اس بندے کو کیسے علم ہوگا، اس بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک غریب گھر کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے؟ جو بندہ سوتا ہے تو اے سی کے نیچے سوتا ہے، جو بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اے سی والی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ سفر کرتا ہے تو اے سی والی گاڑی کے اندر کرتا ہے، وہ بندہ واش روم جاتا ہے تو اے سی والے واش روم کے اندر جاتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور جس بندے نے کبھی اپنی بجلی کا بل اتارنے کے لیے محنت نہیں کی، جس بندے نے کبھی اپنے ماہانہ خرچے کے لیے محنت نہیں کی، اور جس بندے نے اپنے بچوں کی کبھی فیس ادا کرنے کے لیے محنت نہیں کی، جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے روڈ پہ کیسے چلا جاتا ہے، اور جس بندے نے کبھی ٹوٹے ہوئے روڈ پہ چل کے دیکھا ہی نہیں ہے، اس بندے کو کیسے پتہ ہوگا کہ ایک غریب گھر کا ماہانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ جس بندے نے عوام کے پیسوں سے عیاشی کی ہو، جس بندے نے عوام کے پیسوں سے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو، اس بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک غریب گھر کا خرچہ کتنا ہے، اور ایک غریب گھر کا مرد وہ خرچہ افورڈ کیسے کرتا ہے؟ بس آپ کی زبان پہ جو الفاظ آئے آپ نے بول دیے کہ 8,500 کمانے والا بندہ
गरीब नहीं है। वो 15,000 बिल अदा करता है बड़ी मुश्किलों के साथ, किसी से उधार लेके, किसी से पकड़ के, तुम्हें मैं बाद में दे दूंगा, लोगों के एहसान लेके वो बंदा अपनी बिजली का बिल उतारता है। इसकी माहाना आमदनी कितनी है? 8,500, लेकिन ये गरीब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, CM पंजाब मैडम मरियम नवाज साहब और बाकी जिम्मेदारान, ज़रा आपको ये बात अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए, ज़रा आपको ये याद दहानी कराते चलें कि ये जो इक़्तिदार आपके पास है ये ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ये अवाम की इमानत है। ये अख्तियार जो आपको अवाम ने दिया हुआ है, जो आपके पास इक़्तिदार है, ये आपका ऐशो इशरत नहीं है, बल्कि अवाम की इमानत है आपके पास। जो बजट आपके पास आता है वो आपके ऐशो इशरत के लिए नहीं आता। आप 1% बजट अवाम के लिए रख लेते हैं और कितने फ़ीसद अपनी अयाशी के लिए, अपने ऐशो इशरत के लिए। अगर आप ऐसा ही करते रहे, अवाम टैक्स से, अवाम के खून पसीने की कमाई से अगर आप अयाशी ही करते रहे, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी के अंदर ही मगन रहे, तो यकीनन ये बात अपने ज़हन के अंदर रखें, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपनी अदालत के अंदर खड़ा कर लेना है और आपसे सवाल होना है। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्हें रोक लिया जाएगा और बेशक उनसे ये सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। हाँ भाई, अवाम के पैसों से अवाम की इमानत के अंदर ख़यानत कैसे की? पैसा तो अवाम का था, बजट तो अवाम का था, लेकिन अवाम को क्या मिला? अवाम को गुर्बत मिली। अवाम को आपका सिर्फ ऐशो आराम देखना नसीब हुआ। सिर्फ अवाम यही देख सकती है कि आप किस तरह ऐशो आराम की, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और तो अवाम को कुछ नहीं मिला। ये देख लें स्क्रीन पे कितने ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, इनके पास एक टाइम तक खाना भी नहीं है। क्या आपने अल्लाह की अदालत के अंदर पेश नहीं होना? और आपने अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होना? आपको अल्लाह का डर नहीं है, और ये ज़िंदगी भी हमेशा के लिए नहीं है। आपने इस तरह अवाम को तंग कर दिया है, अवाम को इस तरह परेशान कर दिया है, इस कदर आपने अवाम का खून चूस लिया है कि अब अवाम सीधा खड़ा होना चाहे भी तो नहीं हो सकती। यार, आप अवाम को इस तरह खा रहे हैं, ज़रा धीरे धीरे खा लें, ज़रा आराम से अवाम को खा लें। अवाम कोई भागी जा रही है? अवाम हमेशा इधर ही है। ये बेचारी ना तो भाग सकती है, ना आपसे बच सकती है। तो आराम से ऐसा ऐसा अवाम को खा लें, ऐसा ऐसा इनका खून चूस लें। अच्छा, दूसरी बड़ी मज़े की बात है, आज अवाम की हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है। हर बंदा जो चीज़ ख़रीदता है वो उसका टैक्स अदा करता है। तो मैं ये हुकूमत को मशवरा दे रहा हूँ कि हर चीज़ पर तकरीबन टैक्स है, सिर्फ अवाम की एक चीज़ पर टैक्स नहीं लगा दिया। और अगर वो भी आप लगा दें तो यकीनन आपके ऐशो इशरत के अंदर, आपके ऐशो आराम के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जिधर आप 1% ऐशो आराम करते हैं, अगर उस चीज़ पे टैक्स लग गया तो आप 2% ऐशो आराम करेंगे, अयाशी करेंगे। और वो टैक्स है कि आप अवाम की लैटरीन पर टैक्स लगाएं। ये दिन के अंदर बड़ी दफ़ा लैटरीन के लिए जाते हैं, तो लिहाजा आप अवाम की लैटरीन पर भी टैक्स लगाएं ताकि आपके ऐशो आराम के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाए। बाकी 8,500 कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है, 8,500 कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है, 8,500 कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है। चलें, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी हुकूमत को आवाम के बारे में इतना तो पता है कि 8,000 कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है।